عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، آج ہم سورۃ العصر پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ العصر کے 3 آیات مبارکہ ہے۔ آیاتها ثلاثہ مکیۃ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ لفظی ترجمہ ہے: والعصر قسم زمانہ کی، والعصر قسم زمانہ کی۔ سینٹینس ہے: قسم ہے زمانہ کی۔ ان بے شک، ان نون مشدد ہے، ان بے شک، انسان لفی میں، خسر خسارہ کہ بے شک انسان بڑے خسارے میں ہے، خسارہ میں ہے۔ الا الذین، الا ہو گیا مگر یا سوائے، الذین لوگ، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات نیک عمل کیے، اور نیک عمل کیے، وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی، بالحق حق کی، وتواصوا اور انہوں نے ایک دوسرے کو نصیحت کی، صبر کی۔ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی نصیحت کرتے رہے اور ایک دوسرے کو صبر کی پابندی کی نصیحت کرتے رہے۔ پیارے بچوں، اب ہم تفسیر کی طرف آ رہے ہیں۔ والعصر، والعصر اس سورت کی ابتدا ہی والعصر سے فرمائی گئی ہے، یعنی قسم ہے زمانے کی۔ عربی میں عصر زمانہ کو کہتے ہیں، عربی میں عصر زمانہ کو کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، عصر آدھے مفسرین بولتے ہیں، کینٛہہ چھِ وَنان عصرِ ہسا چھُ ییٚتٮ۪ن قسم مطلب زمانُک، یا ہسا چھُ عصرُک مطلب نٮ۪مازِ عصرُک تہِ، چوٗنٛکہِ اصلی عربی زبٲنۍ منٛز چھِ عصر وَنان زمانسٕے، کیٛازِ اِنسانس سۭتۍ سۭتۍ چھُ زمان تہِ پکان، اِنسان چھُ زمانس سۭتۍ سۭتۍ پکان، یعنی زمانہٕ گوٚو دۄہ تہٕ رات، دۄہ تہٕ رات چھِ گُزران، دۄہ دۄہ چھُ گژھان۔ کینٛہہ مُفسریٖن چھِ وَنان کہِ یہِ ہسا چھُ اللہ تعالیٰ تمہِ زمانُک قسم کھٮ۪وان یتھ زمانس منٛز حضوٗرِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہُنٛد نبوت سپدے، یتھ وقتس تِمو حکوٗمت کٔر، تہٕ تمی زمانُک قسم۔ تہٕ کینٛہہ چھِ وَنان کہِ یہِ ہسا چھُ عصر نٮ۪مازِ وقتُک قسم۔ تہٕ عصر وقتُک کیٛاہ چھِ قسم کیٛازِ چھُ آمُت مطلب کیٛازِ چھِ وَنان کہِ دپان عصر دِگر نٮ۪ماز یا دِگرس، اتھ ہسا چھِ شرعی لحاظہٕ پنٕنۍ اکھ فضیٖلت اکھ۔ شرعی لحاظ چھِ عصر نٮ۪مازِ وقتس فرموو حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلمو کہِ ییٚمِس شخصس نٮ۪مازِ عصر فوت گٔیہِ، سُہ گژھِ مانُن کہِ
میانہِ گَرٕ منٛز آو پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز لوٗٹنہٕ میرا گھر بار ہی لُٹ گیا. بیٛاکھ مطلب چھُ اَتھ یہِ نیران کہِ عصرُک وقت ییٚلہِ واتان چھُ اِنسانن چھُ آسان دُہُک اختتام ہیوٚتمُت اِنسان سٕنٛدِ کامہِ ہُنٛد اختتام چھُ آسان عصرِ وقتہٕ آمُت اختتام چھُ آسان سپدیومُت یعنی کٲنٛسہِ چھُ آسان زیوٗنمُت کٲنٛسہِ چھُ آسان ہورمُت کٲنٛسہِ چھُ آسان خسارٕ آمُت تہٕ کٲنٛسہِ چھُ آسان فٲیدٕ آمُت تہٕ یہِ تہِ چھُ امیُک مطلب مگر اصلی مطلب چھُ زمانہٕ تہٕ یہِ کینٛہہ چھِ ونان کہِ حضرتِ ابوٗ بکرِ صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہُ ییٚلہِ ایٖمان اوٚن ایٖمان اننہٕ پتہٕ ٲسۍ تِمن کینٛہہ کٲفِر ٲسمٕتۍ تمہِ برونٛہہ دوس تتھ منٛز اوس تِمن اکھ دوس اکھ تٔمِس اوس ناو عبدالاسد تٔمۍ ووٚن اکہِ ساتہٕ حضرتِ ابوٗ بکرِ صدیٖقس کہِ اے ابوٗ بکر ژےٚ کیٛاہ گوٚوُے ژےٚ ترووُتھ پنُن دیٖن پنٕنۍ لات عوزا یِہنٛز عبادت اوسُکھ کران تِمن نِش گوٚوکھ ژٕ محروٗم ژےٚ ترووُتھ سُہ مالہٕ دولت ژٕ اوسُکھ اصل پٲٹھۍ کماوان ژٕ اوسُکھ اصل تجارت کران ژےٚ ٲسی اصل شہرت ٲسٕے مال اوسُے ژےٚ اوسُے نہٕ زٕہٕنۍ تہِ گاٹہٕ پٮ۪وان مگر ژےٚ کۄس وتھ کٔرٕتھ وۄنۍ اختیار تہٕ پنٕنۍ یِم لات منات تہِ ترٲیِتھ ژےٚ یِم زن کٲفِر لُکھ ٲسۍ 3 بڑٮ۪ن پُتلن ٲسۍ تِم 3 بٔڑۍ پنٕنۍ خۄدا مانان لات منات تہٕ عُزا یہِ کٲفِر چھُ ابوٗ بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہَس یہِ ونان کہِ ژےٚ ہسا کوٚرُکھ گاٹُک سودا ژےٚ ہسا پیٚیی اتھ منٛز گاٹہٕ ژےٚ ہسا کٔرٕتھ واریاہ زیادٕ بے وقوٗفی حضرتِ ابوٗ بکرِ صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھِ فرماوان کہ اے بیوقوف جو اللہ اور اللہ کے رسول کا تابع دار بنتا ہے اور دین حق کو قبول کرتا ہے وہ کبھی نقصان میں نہیں ہوتا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں حضرت صدیق کے کلام کا حسن ظاہر فرمایا ہے اور اس کافر کے خیال باطل کی تردید فرمائی ہے کہ انسان آخر میں ٹوٹا اور خسارہ اٹھائے گا سوائے ان لوگوں کے جو زندگی میں ایمان لائے عمل صالح کیے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے ایک دوسرے کو صبر کی پابندی کی فہمائش کرتے رہے. پیارے بچوں اگرچہ یہ ایک چھوٹی سی صورت ہے لیکن سارے دین و حکمت کا خلاصہ ہے اس میں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر قرآن کریم میں سے صرف یہی صورت نازل کر دی جاتی تو سمجھدار بندوں کی ہدایت کے لیے کافی تھی. صحابہ کرام اور سلف صالحین کا دستور تھا کہ جب وہ ایک دوسرے سے جدا ہوتے تھے تو جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کو یہ صورت سنایا کرتے تھے. ایک پڑھتا تھا تو دوسرا سنتا پھر سلام کر کے رخصت ہو جاتے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے سلف نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی عصر کی قسم کھائی ہے یعنی جس میں انسان کی عمر بھی داخل ہے جس میں انسان کے عمر کی مداخلت ہے انسان زمانہ سے ہی گزرتا ہے اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر کہ انسان بڑے خسارے میں ہے. اس سے بڑھ کر ٹوٹا اور خسارہ کیا ہوگا کہ اگر برف بیچنے والے دکاندار کی طرح ہر لحظہ اور ہر گھڑی اس کی عمر عزیز دم بدم کم ہوتی جا رہی ہے اور جو لمحہ گزرا وہ پھر کبھی واپس نہیں آتا. اگر اس کی عمر رواروی میں کوئی ایسا کام نہ کر لیا جس سے یہ عمر رفتہ ٹھکانے لگ جائے
बल्कि एक अब्दी गैर फानी मता बनकर हमेशा के लिए कारामद बन जाए, तो फिर खसारे में और नुकसान की कोई इंतहा नहीं। इंसान गुज़श्ता हालात व तारीख़ को देखे और ख़ुद अपनी ज़िंदगी के वाक़ात पे गौर करे तो अदना गौर फिक्र से साबित हो जाएगा कि जिन लोगों ने अंजाम बीनी से काम न लिया और मुस्तकबिल से बेपरवाह होकर महज खाली लज्जतों में वक़्त गुजार दिया, वो आखिर किस तरह नाकाम व नामुराद बल्कि तबाह व बर्बाद होकर रहे। इंसान को चाहिए कि वक़्त की कदर पहचाने और इस उम्र अजीज़ के लम्हात को यूं ही गफलत या शरारत में न गंवाए। अगर गफलत और निस्यान में गुजार दिए गए तो समझो कि इससे बढ़कर आदमी के लिए कोई खसारा नहीं हो सकता। प्यारे बच्चों, फरमाया गया है इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिलहक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। यानी इंसान को खसारों और नुकसान से बचने के लिए 4 बातों की ज़रूरत है। अगर ये 4 बातें दुनिया में इख्तियार न की तो हरगिज़ खसारे से नहीं बच सकता है, और अगर ये 4 औसाफ इख्तियार कर लिए तो फिर खसारा नाम को भी नहीं। और वो 4 बातें ये हैं: 1 आमनु, दूसरे आबिलुस्सालिहात, तीसरे वतवासौ बिलहक़ और चौथे वतवासौ बिस्सब्र। यानी अव्वल खुदा और रसूल पर ईमान लाए और खुदा ताला के बारे में, इसकी ज़ात व सिफ़ात के बारे में, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक के बारे में, अल्लाह की किताब के बारे में, आखिरत, मलाइका, तकदीर, कब्र, हश्र, जन्नत दोज़ख के बारे में, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत और वादों पर, ख़्वाह दुनिया से मुतालिक हों या आखिरत से, इन पर पूरा यकीन और एतमाद रखे। यानी ईमान कामिल रखे, पूरा भरोसा रखे अपने रब पे। दूसरी बात यह है कि ईमान व यकीन का महज असर इनके कल्ब दिमाग तक महदूद न रहे, बल्कि ज़ाहिर हो इसकी ज़िंदगी, इसके ईमान कल्बी का आईना और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकाम और अमर पर अमल पैरा हो, उनके हर हुक्म का तामील करे, उस पर अमल करने की कोशिश करे, हर वो काम जो शरीयत के बताए हुए तरीके के मुताबिक हो इस पर अमल करे, सिर्फ अल्लाह ताला की इताअत और खुशनुदी के सिवा कुछ और नहीं। यही वामिलुस्सालिहात है। तीसरा है वतवासौ बिलहक़्क़ि की सिफत अपनी इनफरादी इस्लाह फलाह पर कनात न करे और इसे काफ़ी न समझे, वो खुद सीधे रास्ते पे आ गया है, बल्कि कौम व मिलत को इज्तिमाई मफाद को पेश नज़र रखे और अपनी इस बात का ज़िम्मेदार समझे कि इसे दूसरे लोगों को भी हक़ की तलकीन करना है। इसको दीन तो अपने पास ही नहीं रखना है, अगर वो खुद चले तो दूसरों को भी हक़ का तलकीन करना है और इन्हें सीधे रास्ते पे लाने की कोशिश करते रहना है। ये फ़र्ज़ है हम पे। गोया एक मुसलमान के फ़राइज़ में ये भी है कि आपस में एक दूसरे को अपने कौल व फ़ेल से सच्चे दीन और हर मामले में सच्चाई इख्तियार करने की ताकीद करते रहें। हर मामले में सही दीन बतला दे। वतवासौ बिलहक़ यानी हक़ पर कायम रहने की ताकीद। वतवासौ बिलहक़ दीन पर कायम रहने को भी शामिल है। प्यारे बच्चों, फिर दीन में इबादत से लेकर एतिक़ादात सहिया और इख़लाक़ करीमाना और खैरात व सदक़ात की तालीमात को भी शामिल है। यानी अगर खुद खैरात व सदक़ात करे तो दूसरे को भी उसकी तालीम दे। जैसे कि हम अगर ज़कात दे, बताया गया है कि ज़कात को एलानिया दे दो ताकि दूसरा भी देखकर ज़कात की
ज़कात दे, और सदका बाकी वगैरह अगर खुद दे तो दूसरे को भी इसका तलकीन करे। प्यारे बच्चों, बनाए मसाजिद, मदारिस और इस्लाम के क़ियाम व इस्तेहकाम व तबलीग व इशाअत और कलिमतुल हक़ की बाबित तदाबीर और उम्दा तसानीफ़ और तालीम उलूम वगैरह सब तो वतवासो बिल हक़ में शामिल है। उसके बाद है चौथी बात, वतवासो बिस सब्र। सब्र की सिफत है, यानी हक़ की राह में चलने चाहिए। जितनी मुश्किलात आ जाएं, जितनी मुसीबतें आ जाए, वो खुद भी बर्दाश्त करे और दूसरों को भी ताकीद व नसीहत करता रहे कि देखो, सच्चाई और दीन हक़ की राह में अगरचे कैसी ही मुश्किलात का सामना करना पड़े, लेकिन तुम्हें किसी हाल में सच्चाई और दीन हक़ का दामन न छोड़ना चाहिए। पूरी हिम्मत के साथ मुश्किलात का मुकाबला करते रहो और हक़ पर कायम रहो। वतवासो बिस्सब्र का लफ्ज़ भी बड़ा वसीउल माना है। इसमें मुखालिफों की ईज़ा और बदगोई की बर्दाश्त भी सब्र है। नफ्स बद का मुकाबला और फिर मुकाबला में साबित कदमी भी सब्र है, यानी इंसान को नफ्स बदी की तरफ ले जाता है। अगर इंसान इसको काबू में रखे और सही रास्ते पे अपने नफ्स को लाए, फिर साबित कदमी पे सब्र करे। खुदा की राह में मशक्क़तों की बर्दाश्त भी सब्र है। मसाइब को बर्दाश्त करना भी सब्र है। प्यारे बच्चों, नेकी के रास्ते पे जमे रहना और राह हक़ से कदम न डगमगाना भी सब्र है। इसी तरह इखलाक में नफसानी ख्वाहिश रोकने में साबित कदमी भी सब्र है, यानी अपने इखलाक की पूरी हिफाजत करना है। अगर इखलाक में नफसियानी ख्वाहिश हूँ तो उनको रोकने में भी साबित कदमी करना भी सब्र है। इसी तरह जंग में दुश्मनानी दीन का मुकाबला और मुकाबला में इस्तिक़लाल व साबित कदमी भी सब्र है। प्यारे बच्चों, असली इस सूरह मुबारक में 4 चीज़ों की तालीम है। वो 4 चीज़ें अपने आप में अच्छी तरह से अपनाने हैं, उनका पूरा ख्याल रखना है। इन 4 बातों का ख्याल इस तरह रखना है कि ईमान एक है, दूसरा अमल सालिह है, नेक अमाल, वतवासो बिल हक़, वतवासो बिस्सब्र। ये 4 खूबियाँ जिनका ज़िक्र छोटे छोटे लफ्ज़ों में इस सूरत में किया गया है, अपने माना और तफसील के लिहाज से इतनी बड़ी खूबियाँ हैं कि इसके बाद किसी और खूबी का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला से हम मांगेंगे कि हमें इन 4 बातों पे कायम व दायम रखे और इन्हें समझने और समझाने की तौफीक अता फरमाएँ। अल्लाह ताला बेइंतहा शुक्र एहसान का मालिक है, जिसने अपने फजल करम से हमको ज़िंदगी की मोहलत और उम्र की नेमत अता फरमा रखी है। अल्लाह ताला हमें इस नेमत का कदरदान बनाए और हमको ईमान हकीकी के साथ अमल सालिह की तौफीक फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।